નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પિનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરી રહ્યા છે ઓપરેશન ગંગાની કે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે જે તંગદિલી સર્જાઈ છે ને તેમાં યુક્રેનના જે નાગરિકો છે તેઓ તો હેરાન થયા છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે જે ભારતીયો અને જે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ છે ત્યાં ભણવા માટે ગયા હતા તેઓ પણ હેરાન પરેશાન થયા છે। અને સૌથી વધારે ચિંતાનો વિષય તેમના માતા પિતા માટે રહ્યો ને, પરંતુ સરકારે અહીંયા જે ગંગા ઓપરેશન ગંગા જે એક્ટિવ કર્યું છે તેના કારણે ઘણા જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે પરત ફર્યા છે, પરંતુ હજી પણ ઘણા એવા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેઓ ત્યાં છે અને તેમના માતા પિતા હજી પણ મુશ્કેલીમાં છે, ચિંતાજનક પરિસ્થિતિમાં તેઓ મુકાયા છે। અને સાથે જ વાત કરીશું એવા વિદ્યાર્થીઓથી કે જેઓ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા પરત આવી ચૂક્યા છે, અને વાત કરીશું એવા માતા પિતાની સાથે કે જેમના બાળકો હજી પણ ત્યાં ફસાયેલા છે, ત્યારે સરકાર તેમને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ રહી છે। તેની સાથે જ યુક્રેનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને એરલિફ્ટ કરવા માટે સરકાર દ્વારા જે ઓપરેશન ગંગા ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે તે અંતર્ગત 4 ફ્લાઇટમાંથી 1147 લોકોને પહેલાથી જ ભારત લાવવામાં આવ્યા છે, અને રવિવારે જે પહોંચેલી 3 ફ્લાઇટમાંથી 928 ભારતીયો વતન પહોંચી પણ ચૂક્યા છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ ત્યાં ફસાયેલા છે તેમને કઈ રીતે આ સરકાર મદદરૂપ થશે, તેમની શું પરિસ્થિતિ છે તે પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। જેની માટે મારી સાથે જોડાયા છે અત્યારે સ્વીટી ગુપ્તા, જેઓ યુક્રેનથી પરત ફરી ચૂક્યા છે, અને તેમની સાથે પ્રતાપસિંહ પરમાર કે જે યુક્રેનમાં તેમનું બાળક હજી પણ ત્યાં છે તે ફસાયેલો છે, તેમની સાથે પણ વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। આપ બંનેનું સ્વાગત છે કરંટ ટોપિકમાં। जी, सबसे पहले स्वीटी आपसे बात करना चाहूंगी। स्वीटी, आप यूक्रेन से यहाँ वापस आ चुकी हैं, बिल्कुल सेफ, और लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप यूक्रेन क्यों गई थी और कब गई थी, और उसके बाद कब हालात बिगड़ने लगे। आपका जो मोटो था, उद्देश्य था यूक्रेन जाने का, वो क्या था और कब आप गई थी? किस तरह से वहां पर आप गई और कहाँ रहती थी और कब ये हालात बिगड़ने लगे? स्वीटी। मैं यूक्रेन पहली मतलब फर्स्ट टाइम जब गई तब मैं 2019 में गई थी। मैं एमबीबीएस करने गई थी, और वहाँ पे मैं वैसे अभी थर्ड ईयर में हूँ, और मैं चेरनिव सिटी में रहती थी यूक्रेन के, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ पर मैं एमबीबीएस का कोर्स कर रही थी, और फिर ये सिचुएशन जनवरी के एंड में पता चला कि वॉर हो रहा है, पर हमें इतना इतना हमें पता नहीं था कि वॉर इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम जिस सिटी में रहते थे वहाँ के यूक्रेनियंस हमें ऐसा बोलते थे कि यहाँ पे ये हर साल होता है, हर बार थोड़ा थोड़ा डराते हैं, ये कुछ बड़ा वॉर नहीं होता। तो हमने सोचा ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा नहीं। तो हम अपना क्लासेस अटेंड करते थे, हम क्लासेस जाते थे, हम एंजॉय करते थे। फिर 24 फरवरी को जब बॉम्ब फूटा खार्किव कीव में, तो हम तब डर गए, और फिर हमारी फ्लाइट भी थी। हमें इंडियन एम्बेसी ने कहा कि तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन होगी, तुम्हें इंडिया आ जाना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। तो हमने कराई, और फिर हमारी जब फ्लाइट कैंसिल होने लग गई और सारे ट्रांसपोर्टेशन भी बंद होने लग गए, क्योंकि वहां पे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से सब कुछ बंद होने लगा, तो हम डर गए थे। तो उसके बाद से हमें बहुत तकलीफ आने लग गई कि हम डरने लग गए थे कि हम इंडिया कैसे पहुंचेंगे, हम कैसे जाएंगे, ये सब होने लगा था। जी स्वीटी, जब पहला अटैक हुआ उसके बाद आपने प्रयास नहीं किया कि पहली ही फ्लाइट से या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि जब पहला अटैक हुआ उसके बाद तो पिक्चर क्लियर हो गया था कि यहाँ पर हालात और बिगड़ सकते हैं, तो तभी वहां पर प्रयास शुरू नहीं हुए आपको भारत पहुंचाने के लिए? नहीं, जिस दिन पहला बॉम्ब फूटा था तब हमने, हमारे एक कंसल्टेंट है जो हमें हर चीज में हेल्प करते हैं, डॉक्टर सुनील शर्मा सर, उनसे हमारी कांटेक्ट कंटिन्यू होती थी, और हमने उनको कहा था कि अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, हम क्या करें। हम उनसे हर चीज पूछ लेते थे कि अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। तो हमें गाइड करते होते थे। तो उनको उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम सारे बच्चों को यहाँ पे लेके आऊंगा। और उन्होंने इंडियन एम्बेसी से कंटिन्यू कांटेक्ट रखा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता था वो हमें भेजते थे, हमें बताते थे। और फिर उन्होंने हमें एक फॉर्म आया, उन्होंने हमें भरने को कहा, तो वो हमने फॉर्म भरा, और उसमें हमारा पहली बैच में पहली फ्लाइट के लिए हमारा नाम आ गया। तो हम पहली फ्लाइट में आप हम उन्हीं इधर आ के गए। थ्रू हम यूक्रेन बहुत, आए थे? स्वीटी, आप उन्हीं के थ्रू यूक्रेन आए थे? हाँ, मैं उन्हीं के थ्रू यूक्रेन भी आई थी।
और फिर उसके बाद यहाँ से उनकी मदद की वजह से मैं आज इंडिया इंडिया आ चुकी हूँ, वो भी जी, फर्स्ट फ्लाइट से। और आपसे उनके वहां के हालात के बारे में જાણવા ચાહુંગી, પણ પહેલા આપણી સાથે પ્રતાપસિંહજી પણ છે કે જેમના પણ જે દીકરા છે તેઓ હજી પણ ત્યાં ફસાયેલા છે. સૌથી પહેલા આપને પણ એક સવાલ પૂછવા માંગીશ પ્રતાપસિંહજી. પહેલા તો ઉદ્દેશ આપનો આપનો જે દીકરો છે તેને યુક્રેન ક્યારે તમે મોકલ્યો છે, ક્યારે અને શેની માટે તે ત્યાં સ્ટડી કરવા માટે, શું સ્ટડી કરવા માટે તે ત્યાં ગયો છે? બેન, મારો દીકરો ત્યાં સ્ટડી કરવા નથી ગયો, એ વર્ક પરમિટ પર ગયેલો 6 મહિના જી, પહેલા જ શું ગયો કામ છે. કરવા માટે ત્યાં પહોંચ્યો છે? જી, ત્યારે શું કરે છે હાલમાં? અત્યારે રેસ્ટોરન્ટમાં જોબ કરતો હતો અને ઓકે ત્યાંની રેસ્ટોરન્ટમાં જોબ કરતો હતો અને બીજું ફ્રીલાન્સ બહાર કામ કરતો હતો. અને ઓકે એ જી હા, બોલો બોલો. જી જી હવે આ જ્યારે અટેકની શરૂઆત થઈ છે, જ્યારે ઘણા સમયથી આપણને ખ્યાલ આવી રહ્યો હતો કે જે પરિસ્થિતિ છે તે બગડી રહી છે, ઘણા સમયથી રશિયા ચેતવણી પણ આપી રહ્યો હતું યુક્રેનને, ત્યારે જ્યારે આવા સમાચારો આપને મળ્યા છે ત્યારે શું પ્રયાસો ના કરવામાં આવ્યા? શું આપણે ત્યારે ના થયું કે આપનો જે બાળક છે, આપનો જે દીકરો છે તેને બોલાવી લેવામાં આવે? ક્યારથી આ જે પરિસ્થિતિ વિશે આપને જાણકારી મળી અને શું પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા? મને જાણકારી મળી કે આવું યુદ્ધ થવાનું આ બધી વાત ખબર પડી એટલે મારી એની જોડે કોન્સ્ટન્ટ વાત ચાલતી હતી. પણ મારો સન મને કે એ પોતે કીવમાં રહેતો હતો અને કીવમાં પહેલો ધડાકો આ જે વાત ચાલતી હતી તો હું એને રેગ્યુલર કહું કે ઓકે, હું તો પોતે નીકળી કીવમાં જ આવી. રહેતો હતો કે જ્યાં હા રશિયાએ કબજો કરવાની શરૂઆત કરી હા રાજધાની, હા એ આપનું જે બાળક છે ત્યાં જ રહેતો હતો? હા હા હા. તો ઓકે ત્યાં એવો કોઈ માહોલ હતો નહીં. આ જયારે પહેલો બ્લાસ્ટ થયો ને એના પહેલા આગલા દિવસે બી મારી રેગ્યુલર વાત થતી હતી. તો કે અહીંયા પપ્પા એવો કોઈ માહોલ નથી કે યુદ્ધ થશે કે આવું થશે. અને એની સાથે યુક્રેનિયન જે રહેતા હતા એ લોકો બી કે આ તો દર વર્ષે આ રીતે અહીંયા માહોલ બનતો હોય છે, તું ટેન્શન ના લે, અહીંયા કઈ થાય નહીં. પણ જે દિવસે પહેલા દિવસે બ્લાસ્ટ થયો એ દિવસ પછી મારી એની જોડે વાત થઈ, કોન્સ્ટન્ટ વાત ચાલતી હતી. બીજા દિવસે રાત્રે જયારે બ્લાસ્ટ થયા ને 8 બ્લાસ્ટ, તો એનાથી 1 કિલોમીટર પાસે જ બ્લાસ્ટ થયેલો. એટલે એ પછી મને કે પપ્પા હવે હું નીકળી જઈશ અહીંથી. તો પણ મેં એને કીધું કે જો તું ત્યાંથી બબાલ જેવું હોય તો એકદમ ના નીકળતો. તો એને પહેલા કોશિશ કરી તો આજુબાજુ ફાયરિંગ ને એવું ચાલતું હતું, આર્મી વાળા ફરતા થઈ ગયેલા. એટલે એના ફ્રેન્ડે એને કીધું કે તું હમણાં ના નીકળ, અંદર આવી જા. એટલે બંકરમાં રહ્યા અડધો દિવસ. પછી આ લોકો 8-10 જણે, 25 જણ ટોટલ હતા, પણ 8-10 જણે નક્કી કર્યું, એમાં પંજાબના ને બધા હતા ને એક ગુજરાતની એક છોકરી હતી આ લોકો સાથે. એ રીતે આ લોકો 10 જણ મેટ્રો પર ગયા ને મેટ્રો થી બાય ટ્રેન લીવ પહોંચ્યા. લીવ ઓકે પહોંચીને પછી ત્યાંથી બાય રોડ એ લોકોએ નીકળવા માટે કાર કરી. કારમાં પૈસા બી ડબલ આપ્યા, ત્રિબલ આપ્યા અને ઓકે કાર આ લોકોને 15-20 કિલોમીટર દૂર ઉતારી દીધા. ત્યાંથી આ લોકો વોકિંગ કરીને પોલેન્ડ બોર્ડર પહોંચ્યા. પણ ઓકે પોલેન્ડ બોર્ડર 25 તારીખની વાત છે. પોલેન્ડ બોર્ડરે ઓકે 25 તારીખે આ લોકો રાત્રે લેટ નાઇટ પહોંચ્યા હશે. પણ ઓકે ત્યાં યુક્રેનિયનો પહેલા આ લોકોને મેસેજ મળ્યો કે પોલેન્ડ બોર્ડર ને રોમાનિયા બોર્ડર ખોલી દીધી છે. એટલે આ લોકો ઓકે બોર્ડર પાસે પડે એટલે ત્યાં પહોંચી ગયા. ત્યાં ઓકે પહોંચ્યા તો 2 દિવસ સુધી કોઈ બોર્ડર બંધ કરી દીધી આ લોકોએ. અને બધું માહોલ ગરમ થતો, ધક્કા મારે ને બધું, ને ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા નહીં, કશું જ નહીં ત્યાં. આ ઓકે લોકો પાણી લેવા જાય તો સોડા મળે ને આવું બધું. પછી આનો ઓકે સંપર્ક મારે તૂટી ગયેલો. એટલે એક ફ્રેન્ડ નો મેસેજ ચાલ્યા કરતો હતો, એક ફોન એનો, આ લોકોની બેટરીના પ્રોબ્લેમ થયા પછી. એટલે ઓકે વાત ચાલતી હતી એ અરસામાં અહીંયા છોકરાઓને લાયા તો હું સર્કિટ હાઉસ પર સાંસદ શ્રીને અમારા રંજનબેન ભટ્ટને મળવા ગયો. એમણે કીધું અમારી વિદેશ મંત્રાલય જોડે વાત ચાલે જ છે આ બધી, અને કરીએ જ છે અમે કોશિશ. અને આ એક બસ આવી છે, હવે બીજી અમે કોશિશ કરી રહ્યા છે. એ અરસામાં પોલેન્ડ બોર્ડર બંધ હતી તો એના માટે બી અમે રજૂઆત કરી. તો આ લોકોએ ગઈકાલે પોલેન્ડ બોર્ડર રાત્રે ખોલી. એટલે આ લોકો લાઈન ક્યુમાં લાગીને મારો સન અત્યારે કદાચ પોલેન્ડ ની અંદર એન્ટ્રી લઈ લીધી છે. સવારે મેસેજ હતો મને. ઓકે, આપણે આપની આજે વાત થઈ છે, આપની આજે વાત થઈ છે પોલેન્ડની બોર્ડર જ્યારે ખોલી દેવામાં આવી છે ત્યારે શું આપનો જે સન છે એ પોલેન્ડમાં આવી ચૂક્યો છે? આજે આપની કોઈ વાત થઈ છે એની સાથે? આજે સવારે વાત થયેલી 7:30-8 વાગે. તો એનો મેસેજ હતો કે પપ્પા હું અત્યારે ક્યુમાં છું, અહીંયા લાઈન છે એમ્બેસીની, જે પેલી એમની જે પ્રોસેસ કરવાનો હોય એના માટે ઉભો છું ને ઓકે થાકી એટલો ગયો છું ને બેટરી બંધ છે. આ બીજાની પાવર બેંક લઈને અત્યારે હું તમને મેસેજ કરું છું. પછી હમણાં કોન્ટેક્ટ નહીં થાય, હજુ સુધી કઈ થયો નથી કોન્ટેક્ટ.
પણ એ લાઈનમાં લાગીને પોલેન્ડમાં એન્ટ્રી કદાચ લઈ લીધી હશે. ઓકે પ્રતાપસિંહજી, હવે આપનો જે સન છે એ કોઈ એમ્બેસી થ્રુ ગયો તો, કોઈ વિઝા એક્સપર્ટ કન્સલ્ટન્સીના જે એક્સપર્ટ હોય એમના થ્રુ ગયો, એમની કોઈ મદદ આપને મળી શકતી હોય? જેમ કે આપણે સ્વીટી સાથે વાતચીત કરી, હવે જે રીતે તેઓ ગયા હતા, તમને જે મદદ મળી તરત જ તેઓ પાછા આવી ચુક્યા છે. આપનું જે સન છે કોઈના થ્રુ ગયો હોય, વર્ક પરમિટ પર ગયો હતો ત્યારે? ના, એ અહીંયા નિશિત પટેલ કરીને એક છે, વડોદરાના જ છે, એમના થ્રુ ગયેલા. એમણે બી કીધું કે એકવાર પોલેન્ડ પહોંચી જાય પછી આપણે પ્રોસેસ કરીશું એના માટે. અને મારા સનને બીજા પોલેન્ડમાં ઘણા મિત્રો છે અમારા અહીંયા વડોદરાથી કોન્ટેક્ટ કર્યા છે. એટલે આપ જેવું એનું પ્રોસેસ પતશે એટલે પહેલા બેટરી ચાર્જ ને બધું પછી એ સંપર્ક કરશે ત્યાં. ઓકે ઓકે ઓકે, એટલે હજી એવું કહી શકાય છે કે હવે આપણે એક આશા રાખી શકીએ છીએ કે ખૂબ જ જલ્દીથી આપનું જે બાળક છે, આપનો જે દીકરો છે તે પરત આવી જશે. અને જે રીતે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ કામ કરી રહી છે, જે રીતે ઓપરેશન ગંગા ચાલી રહ્યું છે, તે જોતા કહી શકાય છે કે હવે આપણે ક્યાંક ચિંતા કરવાની જરૂરિયાત તો નથી પ્રતાપસિંહજી, પરંતુ છતાં પણ સમજી શકીએ છીએ આપ એક પિતા છો, આપનું બાળક ત્યાં છે, હજી પણ એ નીકળ્યો નથી, એટલે આપની ચિંતા સમજી શકાય છે. પરંતુ ચોક્કસપણે આપનું જે બાળક છે, ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ જે રીતે કામ કરી રહી છે તે ખૂબ જ જલ્દીથી પાછો આવી જશે. વધુ વાત કરીશું આપની સાથે. તુલસી આપણી સાથે જોડાયા છે, તુલસી પટેલ, તેઓ પણ યુક્રેનથી પરત ફરેલ છે. તુલસી, સૌથી પહેલો સવાલ, ક્યારે પરત ફર્યા છો, કેવો માહોલ ત્યાં જોયો છે, અને તેની સાથે જ્યારે આ હુમલાની શરૂઆત થઈ ત્યારે શું જાણકારી આપને મળી, ત્યાર પછી કેવા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા, ત્યાંના જે લોકો છે, લોકોની શું પરિસ્થિતિ જોઈ છે? તુલસી. હા, અમે કાલે સવારે 8 વાગે પરત ફર્યા છે મુંબઈ થી અહીંયા સુરત. અને ત્યાંનો જી હવે માહોલ પણ ખૂબ ભયંકર ધીમે ધીમે થાય છે. જી તુલસી, આપ જ્યારે ત્યાં હતા ત્યારે આપે શું જોયું? આપે કેવા હાલાત જોયા, કેવા અનુભવો રહ્યા આપના? અમારી સિટી એમ તો વેસ્ટ સાઈડમાં છે, એટલે અમે તો કોઈ ગંભીર એવું કઈ માહોલ જોયો નથી. પણ અમારા ફ્રેન્ડ જે કીવ સુધી પહોંચ્યા હતા, તે લોકોએ મિસાઇલ્સ ને એ બધું નો સામનો કર્યો છે. એમને લોકો ખૂબ એમ ડરેલા હતા અત્યારે. જ્યારે આપ ત્યાં હતા અને જ્યારે આ હુમલાની શરૂઆત થઈ ત્યારે નીકળવાનો પ્રયાસ કર્યો તો કે કેમ? અને તમે ક્યારે ગયા હતા યુક્રેન, શેની માટે ગયા હતા, અને ત્યારબાદ કઈ રીતે આ પરિસ્થિતિ બગડતી જોઈ? હું 6 મહિના પહેલા વેકેશન પૂરું થયું મારું ફર્સ્ટ યર નું, ત્યારે 6 મહિના પહેલા ગઈ હતી સપ્ટેમ્બરમાં. અને 6 મંથ જેવું હું ત્યાં હમણાં 6 મંથ થઈ ગયા હતા હું ત્યાં હતી ને અમે ત્યાંથી એમ તો અમારી વેસ્ટ સાઈડ સિટી હતી, એટલે અમે કોઈ એવો તરત કઈ પ્રયાસ નથી કર્યો કે અમે આવી જ ગયા. પણ અહીંયા પેરેન્ટ્સ થોડા ચિંતામાં હતા અને એ બધું હતું, એટલે અમે ટ્રાય કરી કે અમે તુલસી, જલ્દી. શેની માટે યુક્રેન ગયા હતા? હું MBBS માટે BSME યુનિવર્સિટી, કોરિયન સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં, જે ચીની. ओके स्वीटी, आपने वहां पे कोई ऐसे हालात देखे खुद, आपके कोई अनुभव वहां पर, जो यूक्रेन वासी है वहां पर उन लोगों की जो परिस्थिति थी, आपके क्या अनुभव रहे स्वीटी? हम तो वैसे ऐसे सेफेस्ट जोन में थे। हमारी जो सिटी थी वो बहुत वेस्ट साइड में थी, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं खड़ी हुई जो हमें देख के ज्यादा डर लगी, क्योंकि हमारी जो सिटी थी वहां पे ऐसा कोई टेंशन का माहौल नहीं था। सिर्फ ऐसे न्यूज आते थे कि हाँ क्यूब में ऐसा हो गया, खारकिव में ऐसा हो गया, तो वो देख के हम डर जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो यूक्रेनियन थे वो तो ऐसे डरते नहीं थे, वो डर नहीं रहे थे, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और अभी तक तो सिर्फ हर साल होता था, लेकिन सिर्फ डराते थे, तो वो ये सोच के बैठे थे कि ये भी अभी खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में। पर ये सिचुएशन इतनी बिगड़ने लग गई तो हम भी डर गए, तो हमें भी जल्द से जल्द यहाँ से इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम यहाँ पे आए। हमारा फ्लाइट होने लगा, हमें इवेक्यूएट करने लग गए। और जो कीव खारकिव में जो स्टूडेंट्स थे वो भी कैसे भी कुछ भी उनको जो ट्रांसपोर्टेशन मिलता था वो उनके थ्रू हमारे सिटी में आने लग गए हैं, और उनको भी हमारे हॉस्टल्स में रखा गया है। अब उनको भी धीरे धीरे करके इस बॉर्डर के पार लेके आते हैं। જી 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 પ્રતાપસિંહજી, અત્યારે સ્વીટી અને તુલસી જે રીતે જણાવી રહ્યા છે, એમને જે રીતે મદદ થઈ છે, એ રીતે આપને જોતા લાગે છે કે આપને પણ ચિંતા કરવાની જરૂરિયાત નથી? અત્યારે જે રીતે ગવર્મેન્ટ કામ કરી રહી છે તેના પર આપને ભરોસો છે કે હજી પણ આપ ક્યાંક ને ક્યાંક ચિંતામાં છો, હજી પણ આપને ક્યાંક ભય છે, ક્યાંક લાગે છે કે હાશકારો અનુભવી રહ્યા છો કે જે રીતે આ બાળકો પાછા આવ્યા છે એ જ રીતે આપણું સૌરભ પણ પાછો આવી જશે ખૂબ જલ્દીથી? જે રીતે બેન ગઈકાલે ભારત સરકારે રજૂઆત કરીને પોલેન્ડ બોર્ડર ખોલાવી, એનાથી
75% ત્યાંના જે ભારતીયો છે એ લોકોને રાહત મળી છે, કેમ કે પોલેન્ડ બોર્ડર પર આ લોકો 3 દિવસથી પડી રહેલા ને ઠંડીમાં ઠૂંઠવાતા હતા. બધી બહુ ખરાબ હાલત હતી. પણ ભારત સરકારે જે પોલેન્ડ બોર્ડર ખોલાવીને લોકોને એન્ટ્રી અંદર અપાવી, એ જોતા મને એવું લાગે છે કે હવે આપણી સરકાર બહુ સારું કાર્ય કરી રહી છે અને ભારતીયોને પાછા લાવવાની પૂરેપૂરી એ કરી દેશે. જી પ્રતાપસિંહજી, સૌરભ સાથે જ્યારે આપને વિડીયો કોલ થાય છે ત્યારે ત્યાંના માહોલ વિશે તે જણાવે છે આપને કેવો માહોલ ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે, જે રીતે હુમલાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે કે સૌરભ તો કીવમાં કે જ્યાં હુમલાઓ થયા છે, જ્યાં શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેને કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, રાજધાની છે, ત્યાંથી સૌરભ આપની સાથે જોડાઈ રહ્યો હતો. તો ત્યાંના જે પણ અનુભવો છે એને આપની સાથે શેર કર્યા છે, ત્યાં કેવો માહોલ જોવા મળ્યો છે? સ્ટાર્ટિંગમાં તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નતો, પણ જે બીજા દિવસે માહોલ બગડ્યો ત્યારે એને મને કીધું કે પપ્પા હવે અહીંયા રોકાવા એવી મારી હાલત નથી. એનો ફ્રેન્ડ તો કહેતો તો જ, એના સાથે હજુ બી વાત ચાલે છે કે બોલે સૌરભ અહીંયા હોત તો અમારી પાસે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાત. તો આપણા ઇન્ડિયનોને તો એ યુક્રેનિયન ત્યાં પહેલેથી ટેવાયેલા હોય એટલે એ લોકોને ખબર છે કે આવું છે. પણ ઇન્ડિયનને તો ડર લાગે એટલે નીકળી જાય, અને એ ડરના માર્યા જે રીતે પણ હાલમાં તો અત્યારે યુક્રેનિયન્સ પણ હેરાન છે, એ લોકોની પરિસ્થિતિ પણ જે જોવા મળી રહી છે, કદાચ આપને પણ જાણકારી છે કે જ્યારે એ લોકો જ અત્યારે હેરાન પરેશાન છે, પોતાના દેશને છોડવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, ત્યાં યુદ્ધમાં સમર્થન આપી રહ્યા છે. આ પણ બેન, આજે આની સાથે જે લોકો રહેતા હતા એ લોકો 15 વર્ષ 20 વર્ષથી ત્યાં રહે છે, અને કીવમાં આવું પહેલી વાર થયું છે. કીવમાં આવો પ્રોબ્લેમ મોટો થયો જ નથી આજ સુધી, એવું એ લોકોનું કહેવું છે. અને એ લોકો બંકરમાં જ છે અત્યારે બી. ઓકે, પરંતુ એ તો આપનો જે દીકરો છે એ તો પોલેન્ડ બોર્ડર ક્રોસ કરી ચૂક્યો છે. જી જી, તો શું જાણકારી મળી રહી છે? શું જાણકારી મળી રહી છે હવે ત્યાંથી ભારત સુધીનો સફર કઈ રીતે તય કરવામાં આવી રહ્યો છે, પ્રતાપસિંહજી? મારો દીકરો તો આજે પહોંચી ગયો છે પોલેન્ડ, પણ કીવમાં આવા ઘણા બધા બંકરોમાં ઇન્ડિયનો ફસાયેલા છે, એમના વિડીયો બી આવે છે ને એ લોકોના મેસેજ. આ મારા સનનું એક ગ્રુપ હતું, એમાં 70 જણનું ગ્રુપ છે. એમાંથી અમુક લોકો નીકળી ગયા છે, અમુક લોકો હજુ બંકરોમાં છે, એવું બધું જાણવા મળે છે. પણ આ જે માહોલ કીવમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલો ખરાબ માહોલ થયો છે ને આ લોકો એટેક કરી રહ્યા છે આ રીતે. પણ મારા સનને તો મારો સન તો સેફ જગ્યાએ અત્યારે પહોંચી ગયો છે એવું મને लागा। स्वीटी, आपको ये सारा जो माहौल उसके बारे में आपको जानकारी थी? आप जानते थे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो जो संबंध है, वो कुछ इस तरह के हैं, यहाँ पर कभी कुछ हो सकता है? क्या आपको इस बारे में जानकारी थी? कभी पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस होता था? कभी जो भी आपके कंसल्टेंट है जिन्होंने आपको भेजा था, उस बारे में कभी पहले आप बातचीत करते थे इस बारे में कि ऐसा कभी हो सकता है? स्वीटी जी, नहीं, हमें कभी ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। तो हम वैसे भी यहाँ के यूक्रेनियंस हमें बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमें ऐसा लगता था ठीक है, ये तो बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और हमारे कंसल्टेंट को भी ये कुछ आइडिया नहीं था। पर जब बात बिगड़ने लगी तो हमारे इंडिया में सारे पेरेंट्स ऐसा बोलने लगे कि नहीं, तुम बच्चे सब आ जाओ ऐसा करके। तो हमने फ्लाइट्स बुक कराना स्टार्ट कर दिया था, और हमने अपने कंसल्टेंट को भी कह दिया था कि आप यूनिवर्सिटी से बात करके ऑनलाइन क्लासेस करवा दो, क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं मान रहे थे, पेरेंट्स तो ज्यादा टेंशन लेने लग गए थे। तो फिर उसके बाद से हमने जब फ्लाइट्स भी करा ली, अब हम इंडिया के थ्रू हमने एयर इंडिया भी आने लग गई थी, सारी फ्लाइट्स आने लग गई थी हमें ले जाने के लिए। फिर जब फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो एयर स्पेस बंद हो गया, एयरपोर्ट के कुछ ही दूर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो सब डर भी गए थे और फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी थी, तो पेरेंट्स और भी डर गए। तो फिर उसके बाद से हम हमारे यहाँ पे भी डर का माहौल हो गया था। तो फिर उसके बाद से हमारे कंसल्टेंट ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, हम दूसरी कंट्री से तुम्हें इवैक्यूएट करवा के हम तुम्हें इंडिया लेके आएंगे। तो आपको भी डर लगा था उस टाइम? आपको भी डर लगा था? कैसा माहौल आपके साथ काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, काफी डरे हुए रहेंगे, कैसे अपना हौसला बढ़ाया? हमें तो इतना डर लग रहा था, हमें लगा था हम यहीं पे रह जाएंगे, हमें कुछ हो गया तो ये कैसे होगा, हमें यहाँ पे नहीं रहना। हमारे साथ जो लोग थे ना, जो स्टूडेंट्स थे, वो भी इतने डरे हुए थे। पर हमारे अंदर एक होप थी, वो थे डॉक्टर सुनील शर्मा सर, जिन्होंने हमें हर टाइम का अपडेट देते रहे, और हमें हर चीज का इंफॉर्मेशन मिलता रहा। और हमें ये भी कहा गया कि तुम्हें कुछ कम से कम
5 दिन के अंदर ही अंदर सारे बच्चों को इवेक्युएट कर देंगे। तो हम वो पहले बच्चे थे जिसको हम पहली જી फ्लाइट જી में हम જી 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 evacuate તુલસી किया। તમને યુનિવર્સિટી તરફથી કેટલો સપોર્ટ મળ્યો છે? તમે જ્યાં ભણતા હતા ત્યાંની યુનિવર્સિટી તરફથી કેવો સપોર્ટ રહ્યો છે? અમને યુનિવર્સિટી તરફથી સારો સપોર્ટ રહ્યો છે. અમને ડોક્ટર સુનિલ શર્મા સરે પણ અમને સારી અપડેટ આપ્યા કરી છે ટાઈમ ટુ ટાઈમ, અને એમણે અમને કીધું હતું કે 5-6 દિવસમાં બધા જ છોકરાઓને એવિક્યુએટ કરવામાં આવે, પણ હમણાં પણ ત્યાં હાલમાં ઘણા છોકરાઓ છે અને એમને પણ ત્યાંથી કાઢવાની કામગીરી ચાલુ જ તુલસી છે ત્યાં કોઈ હાલમાં. ફસાયેલો એવો આપનો કોઈ ફ્રેન્ડ છે હજી, કોઈ આપની ફ્રેન્ડ છે હજી જેમની સાથે આપની વાતચીત થઈ રહી હોય? હા છે, પણ મોસ્ટ ઓફ બધા નીકળી ગયા છે મારી યુનિવર્સિટીમાંથી તો. પણ મારી એક ફ્રેન્ડ છે જે લવયુમાં ફસાઈ છે, જેને પોલેન્ડ બોર્ડર બંધ કરવામાં આવી હતી. એ લોકોને ત્યાંથી જવાનું મતલબ બોર્ડર ક્રોસ કરવામાં એ લોકોને કંઈ થયું નહીં, પણ તો એ લોકો પાછા લવયુ રિટર્ન ફર્યા છે. અને સરકાર પર આશા છે કે એ લોકોને પણ જલ્દીથી ત્યાંથી એ લોકોને પણ એવિક્યુએટ કરવામાં આવે। जी 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 स्वीटी, आपका कोई फ्रेंड, आपकी कोई फ्रेंड अभी भी है जो वहां पर फंसे हुए हो और आपके साथ कांटेक्ट में हो? नहीं, अभी आज ही सुबह सुबह एक बस आई और हम मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में ही हूँ मैं। उसने कहा कि अभी हमारी बस आ चुकी है, हम रोमानिया बॉर्डर के लिए मतलब यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर के पास जाने के लिए बैठ चुके हैं बस में। और मतलब हॉस्टल से निकल चुके हैं हमारे यूनिवर्सिटी के सारे ठीक, बच्चे। आपके और साथ धीरे कितने धीरे इंडियंस थे? कितने कितने भारतीय विद्यार्थी आपके साथ? हम टोटल 240 स्टूडेंट्स पहली फ्लाइट में आए यहाँ पे। जी, और अभी कितने हैं वहां पर? वहाँ पे कम से कम 350 लोग हैं जो कि अब बस में बैठ चुके हैं और बॉर्डर के ओके, पास तो वो भी आने के बहुत ही लिए। જલ્દી यहाँ પર આ જાયંગે। પ્રતાપ સિંહજી, हाँ, बहुत ही આપની जल्दी है। આપ શું કહેવા માંગશો સરકારને? હજી પણ આપની ચિંતા સમજી શકાય છે, આપનું દુઃખ સમજી શકાય છે, આપની લાગણી સમજી શકાય છે, પરંતુ છતાં પણ પોઝિટિવ વાત એ છે કે આપનો જે દીકરો છે તે સેફ પ્લેસ પર પહોંચી ગયો છે, ખૂબ જ જલ્દીથી આપની સામે પણ આવી જશે। સ્ટીલ આપ ગવર્મેન્ટને શું કહેવા માંગો છો, પ્રતાપસિંહજી? ગવર્મેન્ટનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જે એણે પહેલા તો પોલેન્ડની બોર્ડર ઓપન કરાવી, કેમ કે આ લોકો કોઈ સમજવા તૈયાર નતા, ત્યાં એન્ટ્રી જ નતા આપતા 3 દિવસથી। જે રીતે માહોલ ત્યાં ભડકી ગયેલો, એટલે ભારત સરકારના મોદીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, જે અત્યારે ભારતીયોને પાછા લાવવા માટે પૂરેપૂરી મહેનત કરી રહ્યા છે ને હમણાં કંઈક ટીમ બી મોકલી રહ્યા છે, ચોક્કસથી મોકલી રહ્યા છે। એટલે ભારત સરકાર આપણા ઇન્ડિયન માટે જે કરી રહી છે એ બહુ ગર્વની વાત કહેવાય। જી 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 ચોક્કસથી। તો સમય અહીંયા સમાપ્ત થાય। પ્રતાપસિંહજી, સ્વીટી, તુલસી, આપ ત્રણે અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ। તો દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરી છે જે રીતે ઓપરેશન ગંગા એક્ટિવ કરવામાં આવ્યું છે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ દ્વારા, કે જે અત્યારે સફળ જોવા મળી રહ્યું છે, કે જ્યારે આટલા વિદ્યાર્થીઓ પાછા આવી ચૂક્યા છે, જે પ્રકારે આપણે આંકડાઓ વિશે પણ માહિતી આપી છે કે જે રીતે ભારતીયોને એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। 4 ફ્લાઇટમાંથી 1147 લોકોને પહેલેથી જ ભારત લાવવામાં આવ્યા છે। રવિવારે પહોંચેલી 3 ફ્લાઇટમાં 928 ભારતીયો વતન પાછા ફર્યા છે। હજુ પણ 500 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ફસાયા છે, તેની માટે પણ સરકાર અહીંયા મદદરૂપ જોવા મળી રહી છે અને આશા રાખીએ છીએ જે રીતે પ્રતાપસિંહજી પણ અત્યારે પોઝિટિવ છે, તેમનો દીકરો પણ સેફ જગ્યા પર પહોંચી ચૂક્યો છે, એ જ રીતે તમામ એવા માતા પિતા જે છે તેમના બાળકો ત્યાં છે તે લોકો પણ ખૂબ જલ્દીથી આપની સામે, આપની સમક્ષ સેફ રીતે આવી જશે। જે રીતે ઓપરેશન ગંગા એક્ટિવ છે અને સફળ જોવા મળી રહ્યું છે તે જોતા અત્યારે કહી શકાય છે ભારતના તમામ વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસપણે પાછા ભારત આવી જશે। કરંટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।